दोस्तों हाज़र हाँ अज दियाँ कुछ गल्लां बातां अज दियां कुछ खबरां तुहाडे नाल साझीआं करन दे लई। सब तो पहली खबर आपां साझी करनी है ब्याज दरां बारे। एक बारी फिर अज 0.25 जिहड़ा ब्याज दर आ वधा दित्ते गए आ। आस लगदी सी कि नहीं वधने पर वध गए आ। अमेरिका यूक्रेन नूं आधुनिक टैंक दे रिहा, ਇਹਦੇ बारे गलबात करांगे। कैलीफोर्निया ਦੇ ਵਿੱਚ मौसम फिर खराब रहा, कल काफ़ी ज़्यादा वातावरण तबाही मचाई है। इडाहो ਦੇ ਵਿੱਚ मौत की सज़ा ਨਾਲ संबंधित एक बिल चर्चा ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ अमेरिका ਦੇ ਵਿੱਚ एक ਉੱਲੀ यानी कि फंगस ने बिपता पाई है। सब तो पहली गलबात इंटरस्ट रेट बारे। फैडरल रिजर्व ने जिहड़ा की शॉर्ट टर्म इंटरस्ट रेट आ 1/4% पॉइंट वधा दिता अज बुधवार नूं। तो यदा मतलब ये आ कि काफ़ी ज़्यादा अग्रैसिव वो होए आ इन्फ्लेशन नूं, महंगाई नूं घटाउण दे लई। बावजूद इस गल दे कि सिलिकन वैली बैंक ते जिहड़ा उहदा डुੱਬਣਾ कलैप्स करना, कल्ले अमरीका दे विच बैंकां दा कलैप्स करना नहीं, सगों स्विट्जरलैंड दे विच भी बैंकां दा कलैप्स करना, पूरी दुनिया दे विच एक तरह की हाहाकार मचनी। ये सारे कुछ के बावजूद इंटरस्ट रेट वधा दिता जिहदी कि अज आस नहीं सी। फैडरल ऑफिशियल ने फोरकास्ट किया एक होर जिहड़ा क्वार्टर पॉइंट इंटरस्ट इस साल दे विच जिहड़ा 5 तो फिर वध के 5.25% के उत्ते पहुँच जूगा। तो दसंबर में जाके फिर शायद इनू ये किस तरह घट करन, पर हजे तक जिहड़ा सिलिकन वैली बैंक दे नाल जो कुछ होया सी उहदे तो बाद हालात काफ़ी बदल गए जापदे। 2 दिन की मीटिंग सी फैडरल रिजर्व की, उन्होंने दस्सिया कि जी स्ट्रेन आ नेशन के बैंकिंग सिस्टम के उत्ते ये इहनू सॉफ्ट करनगे थोड़े जिहा इकॉनमी नूं, पर फाइनैंशियल सिस्टम स्टेबल आ, ये गल भी उन्होंने कही है। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन भी इस गल नूं बार बार कह चुके कि साडा फाइनैंशियल सिस्टम, साडा बैंकिंग सिस्टम स्टेबल आ ते अमरीका वासियों उहदे ते यकीन रखना चाहिए। अज फैडरल रिजर्व ने भी उही गल कही है। दूजा यूएस बैंकिंग सिस्टम जिहड़ा अज इन्होंने कहा कि साउंड एंड जिहड़ा मजबूत आ ते ये भरोसेयोग आ। फैडरल रिजर्व ने जी गलबात कही है, जी कहते रीसेंट डिवेलपमेंट हुई आ जिहड़ियां क्रेडिट कंडीशन नूं टाइट करन दे विच ते बिजनेस जिहड़े आ उहदे उत्ते जिहड़ी इकनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, हायरिंग, इन्फ्लेशन, ये सारे दे उत्ते अनसर्टन इफैक्ट आ। हजे तक बहुता कुछ पता नहीं। लेटेस्ट जिहड़ा मूव सीगा इन्हां दा फैडरल जिहड़ा फंड्स दा रेट सीगा उहनूं 4.75 तो लैके 5% दे विच इन्हां ने रखना आ। तो हुण इकनॉमिक एक्टिविटी होर ज़्यादा स्लो हो जूगी, तो जिहदे नाल जिहड़ा क्रेडिट कार्ड जां जिहड़े एडजस्टेबल रेट मॉरगेज आ दूजे लोन हैगे उन्हां दे उत्ते सीधा असर पऊगा। अमेरिका दे विच जिहड़े सीनियर्स ने स्पैशली जिन्हां नूं जिहड़े हायर बैंक सेविंग्स आ जिन्हां दे कोल पईआं उन्हां नूं इहदा फायदा भी हो रहा है। तो इस गलबात दे उत्ते जिहड़ी उन्होंने, क्योंकि इंटरस्ट रेट वधाउण दा इक्को एक कारण जिहड़ा दस रहे आ माहर जां अखबारां जिहड़ियां दस रहीआं उही दस रहीआं कि महंगाई नूं घटाउण दे लई, पर महंगाई घट नहीं रही। जिथे तक ये घटाउणा चाहुंदे आ महंगाई उत्थे तक थल्ले नहीं आ रही। उहदा कारण ये आ कि अमेरिकन सिस्टम दे विच जिहड़ी मॉरगेज फिक्स मॉरगेज आ उहदे उत्ते इहदा कोई असर नहीं है। तो लोगों ने रीफाइनेंस करवा के जदों बहुत मतलब जीरो के लगभग नेड़े ब्याज दरां आईआं सी करोने दे विच, सारे लोगों ने चक के उदों रीफाइनेंस करवा ली। तो अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम के तुहानूं पता जिद्दां कनेडा जां होर दुनिया के देश हैगे उत्थे एक जिद्दां 25 साल की मॉरगेज आ तुहाडी 30 साल की, वो वक्री है जिहड़ी एमोटाइजेशन आ उहदी टर्म फिक्स की जाती 3 साल जां 5 साल के लिए। उहदे तो बाद फिर दोबारा जिहड़ा उदों रेट हुंदा वो रेट के उत्ते फिर मॉरगेज हुंदी है, किश्त घटदी वधदी रहिंदी है। अमरीका का बैंकिंग सिस्टम थोड़ा जिहा वखरा आ तो ये एक बार जी तुसीं मॉरगेज जिन्ने इंटरस्ट रेट के उत्ते लै लई ये फिर जे 25 30 40 20 जिन्ने सालों लिए भी आ उन्नी रहिंदी है। तो वो बहुते लोगों ने जदों करोना काल सीगा इहदे विच इंटरस्ट रेट थल्ले सीगे, रीफाइनेंस करवा के पहलियां मॉरगेज तड़ा के दोबारा करा लईआं सी, ते उहनां दे उत्ते हुण इन्हां दे वधाए इंटरस्ट रेट का कोई नहीं फर्क पै रिहा। जिहड़ा रह जांदा वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड ते लाइन ऑफ क्रेडिट आ उहदी इह किसी ना किसी तरह देख रहे आ ते उहनूं साਂਭ रहे आ। पर अज फिर लगातार 8 सीधियां मीटिंग ते जिहदे विच सीधे सीधे जिहड़े ये 80 तो बाद इस तरह का क्राइसिस पहली बारी आया तो इनू रिस्क लैके वो इंटरस्ट रेट वधा रहे आ। अज जिहड़ा अमरीका ने इंटरस्ट रेट वधाया ये अमरीका लई इहदे मायने तो हैगे ही है क्योंकि अमेरिका दे विच वधिया, पर इहदे दुनिया लई बहुत मायने आ। सारी दुनिया की निगाह अमरीका की फैडरल रिजर्व के उत्ते लगी सी सवेरे कि इत्थों की अनाउंसमेंट होंदी है, उहदे नाल ही बाकी देशों ने उन्होंने फॉलो करना, चाहे ईवन यूरोप आ कनेडा ने तो करना ही है, नाल मोस्टली जिहड़े देश आ फिर इहनूं फॉलो करते आ। भी बावजूद बैंकां फेल हो रही इस वेले ये सारे कुछ दे विच ते उसे महीने दे विच ही इन्हां ने ब्याज दरां वधा दित्तियां
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰੋਇੰਗ ਕਾਸਟ ਆ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੇ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਆ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ US ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸਕ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜਰਮ ਪਾਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧਾ ਆਇਆ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ 6% ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.25% ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਆ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹਦਾ ਅਸਰ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵਾ ਦੋਸਤੋ, ਪੈਂਟਾਗਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇ M1 ਐਬਰਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ। ਦੇਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ M1 ਐਬਰਮ ਟੈਂਕ ਆ, ਟੈਂਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਟੈਂਕ ਆ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਲੜ ਸਕੇ। ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੈਪਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੀਫਰਵਿਸ਼ਿੰਗ ਆ ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵੀ 31 M1 ਟੈਂਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇੱਕ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੈਂਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਐਡਵਾਂਸਡ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਆ M1A2, ਪਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਉੱਧਰੋਂ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਓਨੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ M1A1 ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਇਹਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਟੈਂਕ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਹਰ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ 2 ਫੋਰਸਿਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਰੂਸ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਮਾਹਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਰੂਸ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਅਸਲਾ ਰੂਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆ ਤੇ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਕ ਦੇਵਾਂਗੇ M1, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ 120 mm ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੈਨਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ M1A2 ਜਿਹੜਾ ਟਿਪੀਕਲੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵਡ ਸੈਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਵਿਊਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਂਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਓਹਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਓਨਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਣਨੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 2 ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸਲਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣਗੇ। ਨੈਟੋ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨਜ਼ ਸਟੋਲਨਬਰਗ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਬਰਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਵੈਪਨ ਇਹਨੂੰ ਰੂਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਸਾਇੰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਇੰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਰੂਸ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਰੂਸ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਚੀਨ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਆ ਰੂਸ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਲਾ ਮੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਰੂਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ 200 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਇਹ ਵਧਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ 24 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸੀਗੀ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਅਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੱਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਮਦਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਹ ਉਹੀ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਆ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਮੌਸਮ ਨੇ ਫਿਰ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਆ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਕੁਛ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਂਟਰੀ ਆ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਆ, ਪਾਵਰ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਦਰ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਪੋਰਟੋਲਾ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨ ਮੈਥਿਊ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਮ ਆ ਇਹ ਡਰੈਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ ਰਿਵਰ ਕੋਸਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ, ਸਨੋ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਡ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਸਮ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਸਦਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਟੇਟ ਵਾਈਡ 200,000 ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ, 2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ poweroutage.us ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕੁਛ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਥੰਡਰਸਟੋਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੇ ਮੌਂਟਰੇਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਾਫੀ 80 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਸੈਨ ਮੈਥਿਊ ਤੇ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਕਾਊਂਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਡ ਗਸਟ ਨੇ 59 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 76 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਰ ਰੀਸਟੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੇ,
ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ ਰਿਵਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਰਿਆ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ ਰਿਵਰ, ਸਾਈਕਲੋਨ ਬੌਂਬ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਅਸਰ ਉੱਥੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਡੈਮੇਜ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਡਾਹੋ ਤੋਂ ਆ। ਇਡਾਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਪੈਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਕੁਐਡ ਆ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਕੁਐਡ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਆਓ, ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਆ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦਾ ਬਣਨਾ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਡਾਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੀਥਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚੇਅਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ, ਜਾਂ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਕੁਐਡਸ ਆ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਲੀਥਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਕਿ ਡਰੱਗ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਸੂਟ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਇਸ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ 8 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਨੇ ਡੈਥ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਡਾਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਡਾਹੋ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪਰਸੋਂ ਵੀਟੋ ਪ੍ਰੂਫ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਿਕਿਉਰਡ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜ਼ ਅ ਬੈਕਅਪ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਜਦੋਂ ਲੀਥਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਅਨਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ US ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟ 'ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੀਥਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਸੀਗੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਤਰੀਕੇ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਲ 'ਚ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਫਰਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਸੀਗੇ ਬੜੇ ਬਰੂਟਲ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਦਵਾਈ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵਿਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਊਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਮੈਥਡ ਕੋਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਇਡਾਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਥਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਡਾਹੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਿਕਿਉਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਆ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਿਕਿਉਰਡ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੱਗਣਾ ਆ। ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 27 ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀ ਈਅਰ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਇਆ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਨੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਸੀਗੀ ਇਹਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ
ਅਲਟਰਨੇਟ ਮੈਥਡ ਆ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਡਾਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 5ਵੀਂ ਸਟੇਟ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਮਿਸੀਸਿਪੀ, ਓਕਲਾਹੋਮਾ, ਸਾਊਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਉਟਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਪਹਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 5ਵੀਂ ਇਡਾਹੋ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਕੁਐਡ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਲੀਗਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਾਪਸ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਪਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਆ। ਇਡਾਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਕੁਐਡ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਬੈਕਅਪ ਮੈਥਡ। ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਬੈਕਅਪ ਮੈਥਡ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਵਾਈ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਟਕਾ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੀਜਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ $7.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕੁਛ ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ $3 ਲੱਖ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ $7.5 ਲੱਖ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਛ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।